कुंभ राशिर बंधु कण काली राति 9टारू तुम जीवन रे एक विराट महाभारत आरंभ हेबाकू जाउछि। सतर्क रुह, गभीर निश्वास निय एवं एही वीडियो को शेष पर्यंत देख, कारण मु तुमको जहा कहिबाकू जाउछि ताहा मोर नुहे। एही समस्त जिनिस गुरुजींक पर्चारे रहिछि एवं एहा तुम राशि सहित जड़ित। यह तुम कुंडली रे ग्रह परिवर्तन सहित जड़ित। यह एक मन को उड़ाई देउथिबा भविष्यवाणी जहा तुमको थरहर करिब एवं तुमर हृदय तुम हाथ रे रखिब। आरंभरू शेष पर्यंत देख। जदि तुमे एहाको अणदेखा कर तेबे तुमर शत्रु माने सेमानंकर योजना रे सफल हेबे। तुम उपरे लगा जाइथिबा जे कोनोसी कला जादू मंत्र सफल हेबो एवं जदि तुमे शेष पर्यंत भिडियोटी को देख तेबे तुमे तुमर समस्त प्रतिपक्षों को गोटे झटकारे परास्त करि पारिबो। गुरुजी तुमको सतर्कता एवं सेगुडी को एडाइबा पई उपाय विषय मध्य परामर्श देबे। काहेकि कारण अछि जे तुमे वर्तमान तुम जीवन रे एते समस्यार सम्मुखीन हेउछ। गोटे खर्च शेष हेउछि एवं आउ गोटे आसी जाउछि। मासरे थरे किछि रोग किंबा अन्य परिवार उपरे आघात लागे। एही कारणरू डाक्तरखाना रे औषध एवं प्रेस्क्रिप्शन औषध पाई बहुत टंका खर्च हेउछि। तुमे भाबुछ जे जदि मु एही काम करे तेबे मु निश्चित भाବରେ लाभ पाइबी, संभावना अछि, किंतु शेषरे एपरि किछि घटुछि जहा तुमको नई पड़िबाको बाध्य करूछि। जीवन रे परवर्ती समय मोर कोन हेबो एही चिंता रे तुमे निद हजाई देइछ एवं आजिर वीडियो तुमको आहुरी चकित करिबो। एही वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा परे तुमे आश्वस्तिर निश्वास नेबो। जदि मु यह जानि नथांती तेबे बहुत डेरी हो जाइथांता, कारण जीवन समस्तंको परीक्षा करे। परमेश्वर समस्तंक कार्य देखंती, किंतु जेउ माने हृदयरु पवित्र से माने सर्वदा अन्य मानंकर भल करंती, गोमातांकर सेवा करंती एवं दिन राति केबे काहाको खराब कथा कहंती नाही। एपरी लोकंको खराब घटिबा पूर्वरु परमेश्वर एक संकेत दियंती। जेतेबेले सेमानंको सहित किछि खराब घटिबाकू जाए परमेश्वर सेमानंकु कोनोसी माध्यम रे बाधा दियंती एवं आजिर वीडियो तुमको सेही संकेत देउछि। एहाको परमेश्वरंको प्रसाद बोली विवेचना कर एवं शेष पर्यंत ग्रहण कर, कारण मु तुमको एपरी कथा कहिबाकू जाउछि जहा तुमर भविष्यत रे संपूर्ण सत्य प्रमाणित हेबो। गुरुजींक भविष्यवाणी को केही अस्वीकार करि पारिबे नाही। तुम जीवन रे एक विराट महाभारत आरंभ हेबाकू जाउछि। बागेश्वर बालाजींक समस्त सच्चा भक्त दया करी विलंब न करी वीडियो को लाइक करि दियंतु एवं आपण कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय बजरंग बाली 3 थर लेखंतु। आपण राति रे शांति रे सोई पारु नाहंती, हठात राति 2 रु सकाळ 5टा मध्य रे आपण उठी पड़ंती एवं अतीतर पुराना स्मृति विषय रे चिंता करंती। आपण अतीत रे करिथिबा भूल विषय रे चिंता करंती जहां आउ 1 घंटा किंबा 2 घंटा नष्ट करे। तापरे आपण सकाळे विलंबरे उठी पड़ंती। दैनंदिन कार्य एते जटिल होई गलानी जे समस्त प्रकारर नकारात्मक चिंताधारा मन को आसे। मु इच्छा करूछि जे एहा मो सहित होइथांता, मु इच्छा करूछि जे मु एहा करि नथांती। सामग्रिक भाबरे आपणक जीवन अनेक जटिलतारे फसी जाए। जेतेबेले केही आपणकू किछि दिए सेतेबेले आपण टिके उत्साह अनुभव करंती, किंतु परवर्ती मुहूर्त रे सेही व्यक्ति ठक बोली जना पड़े। तुमे जणे बाबा को भेटिबो, केही जणे तुमको एक गुप्त समाधान प्रदान करिबो एवं तुमे खुशी अनुभव करिबो। एही उपचार, एही ताबीज, एही रीति मोर कष्ट को शेष करिबो, किंतु तुमे केबे सेथिरे सुफल पाइबो नाही। तुम सहित मध्य एपरी घटुछि कि दया करी तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे मते कुहंतु। जदि आपणक सहित समान किछि घटुछि तेबे मु निश्चित भाबरे तुमको समाधान कहिबी, किंतु ता पूर्वरु मु तुमको कहिबाकू चाहूछि तुम जीवन रे एहा बारंबार काहेकि घटुछि
ଏହା ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ। ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଶୁଣି କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ କୌଣସି ପାପ କରିଛ କି? ତୁମେ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛ କି? କିମ୍ବା ଭୁଲବଶତଃ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ କି? କିମ୍ବା ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁଛ କି? ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମ ମନର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁମ ମନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଏହି କଥା ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେହି କଥା ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆପଣ ତେଣୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ଉଚିତ, ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସୂଚନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଏତେ ବାଧା ଆସିଛି? ଟଙ୍କା କାହିଁକି ତୁମ ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ? ତୁମ ଜୀବନରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ରାହୁର ଦୁର୍ବଳତା। ରାହୁର ଦୁର୍ବଳତା ତୁମ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ବାଧା ଦେଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆସୁଛି ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ହଠାତ୍ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସେ। ହଠାତ୍ ତୁମକୁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ତୁମେ କ'ଣ ହଠାତ୍ ଭୟ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ତୁମ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମୋ ସହିତ କିଛି ଘଟିପାରେ ବୋଲି ଭୟ। କେତେବେଳେ ତୁମେ ବହୁତ ଚୁପ୍ ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତୁମେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ। ତୁମ ମନ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ତୁମ ମନରେ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେବେ ଏହା 100% ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ରାହୁ ତୁମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏପରି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ଯାହା ରାହୁକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛି? ଏହା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି। ମଦ୍ୟପାନ, ମାଂସ, କେତେକ ସିଗାରେଟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି। ରାହୁ ଏପରି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଏପରି କରିବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ଦେଖିବ। ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆସ କ୍ରିକେଟରେ ବାଜି ଲଗାଇବା, ଜୁଆ ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ବାଜି ଲଗାଇବା। ଏହା ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧନୀ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏପରି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆପଣ ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ କିମ୍ବା ସର୍ଟକଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ନିଜର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅନ୍ୟ କାହାର ଅଧିକାର ହଡପ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏହା ସବୁ ମୋର କାମ। ଅନେକ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ। ତେଣୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ପରେ କେତୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବ କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ବୁଝାଇବି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ରାହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ, ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ ଜମା ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବ୍ୟାପିଯିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ଏକ ଛୋଟ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀରେ ଏକ କୁକୁର, ଗାଈ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଶୁ ଦେଖ, ତେବେ ତୁମେ କେବଳ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ କଳା କୁକୁରର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି।
किंतु तुमे प्रत्येक दिन देखुथिबा जेकोसी प्राणी को खाद्य दियो, विशेष करी मंगलवार एवं शनिवार। गोटे मास मध्यरे तुमर राहु शक्तिशाली होइछिबो। जदि संभव हुए रास्तारे कोनोसी गरीब को जदि देख, अभावग्रस्त लोक को देख, तेबे ताको साहाय्य कर। कल्पना कर जे तुमे जानिथिबा केही हठात डाक्तरखाना रे भर्ती होइछंती, एबे सेमानंकु टंकार आवश्यकता अछि। निराश हुओ नाही, अति कम रे साहाय्य कर। यथा संभव 100 टंका किंबा 10 टंका दान कर। यह तुमर कुंडली रे राहु को शक्तिशाली करिबो एवं तुमे अनुभव करिब जे सबुठी जिनिस गुड़िक काम करिबा आरंभ करुछि। तुमे सबुठी सम्मान पाइब एवं समस्ते तुमको भल पाइबे। प्रश्न उठुछि, किछि समय धरी तुम जीवन रे केउ मानसिक अशांति चलिछि। अन्य शब्द रे तुमे राति रे सोई पारु नाह एवं काम रे तुमर आग्रह रहु नाही। तुमे भविष्यत विषय गभीर चिंतित। यह होई पारे, ताहा होई पारे। यार सरल अर्थ हेउछि राहु सहित तुमर कुंडली रे केतु मध्य दुर्बल होई जाइछि। एबे केतु किपरि दुर्बल होई कला, बहुत ध्यान देई सुन, तुमे मध्य आश्चर्य होई जीव। गुरुजी तुमको एपरी कथा कहिबाकू जाउछंती। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जेतेबेले अहंकार एवं गर्व माध्यम रे जीवन रे टंका, ख्याति एवं सम्मान आसे, सेमाने सबु बेले गर्व आनी थांती। रावण बहुत अहंकारी थिला। से एते अहंकारी थिला जे जणे जणे करी तांको परिवारर समस्त सदस्यों को हत्या करा जायथिला। तथापि से जानि नथिला जे से ईश्वरं को ग्रहण करूछंती। एवं शेषरे कौन हैला, सेही 10मुखी रावण मध्य तार अहंकार जोगु मृत्युवरण कला। किंतु आमे केवल साधारण मनीष। तेणु मने रखंतु जे केतेक समय आमे किछि किणु, आमे किछि महान हासिल करू एवं लोकों को आगरे देखेई हो। सेही गर्व आमर क्षत को दुर्बल करी दिए। किछि लोक मंदिर रे दिन राति बिताई बहुत पूजा करंती। एबे सेमानंकर हठात चाकरी होई जाए, हठात सेमाने व्यस्त होई जांती एवं कौन हुए, सेमाने प्रार्थना करिबा एवं मंदिर जिबा बंद करी दियंती। सेमाने कुहंती जेबेठारु सेमाने चाकरी पाइछंती, जेबेठारु सेमानंकर व्यवसाय बढ़िछि, सेमानंक पाखरे कोनोसी खाली समय नाही। किंतु एपरि व्यस्तता आपणंकु ईश्वरंक ठारु दूरेई नै जाए। एही कार्य जोगु केतु मध्य दुर्बल होई जाए। अर्थात पुरुणा परंपरा प्रति सम्मानर अभाव जोगु, पूजा प्रति सम्मानर अभाव जोगु केतेक समय पीढ़ी परे पीढ़ी आम घरे किछि पूजा करा जाए। भैरव बाबा को पूजा करा जाए, किंबा चौकी स्थापन करा जाए, किंबा मांकर पूजा करा जाए। उदाहरण स्वरूप कुलदेवी को पूजा करा जाए। वर्तमान आमे आधुनिकतारे बुड़ी रही थाउ। चाकरी पाइबा पाई आमे एही समस्त रीतिनीति एवं परंपरा को भूली जाऊ। यार दुईटी क्षति अछि। प्रथमतः कुलदेवी क्रोधित होई जांती, आपण समय अनुसारे पूजा करू नाहंती। द्वितीयतः कुंडली रे केतु दुर्बल होई जांती। एबे जेतेबेले केतु दुर्बल होई जांती, आमे राति रे सोई पारिबा नाही। जीवन रे विभिन्न प्रकारर चाप एवं चिंता लागि रही थाए। एबे कौन हेबो, एहा किपरि हेबो, आपणक मनरे संदेह लागि रही थाए एवं आपण दिन राति चिंतित रुहंती। तेबे आपण कौन करिबा उचित? मु आपणको एक बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं गभीर कथा कहूछि। मात्र गोटे मास मध्यरे केतु आपणको कुंडली रे अधिक शक्तिशाली होइछिबे। आपणको केवल आपणको घरे कोनोसी मैला रखिबारु दूरे रहिबाकू पड़िबो। घर एवं पूजा स्थान उभय को सफा रखंतु एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि अन्य मानकु क्षति पहुंचाइबा विषय चिंता करिबा बंद करंतु। एहा हेबा उचित नुहे। एपरि अनेक लोक अछंती जो माने एही व्यक्तिक क्षति सेही व्यक्तिक क्षति विषय सबु बेले चिंता करंती। एपरि लोक माने केवल केतु नुहे बरं सेमानंक कुंडली रे थिबा अन्य ग्रह मानकु मध्य दुर्बल करंती। एपरि लोक माने जीवन रे केबे सफल होंती नाही। तेणु आपणको एक बहुत भल काम करिबाकू पड़िबो। प्रथमे काहाकू खराब कहिबारु दूरे रुहंतु। आपणको घर को सफा रखंतु
ଏବଂ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରତିକାର କହିଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣ କଳା କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରତିକାର କାମ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ, କାରଣ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ପୃଥକ ସତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ସମାନ ଶରୀର। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ କାମ କରିବ। ଅଭାବୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭୋକିଲାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଶୁମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଏହା କେତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଶନିଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଗ୍ରହ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏପରି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ଭିଡିଓକୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ଏକ ସମାଧାନ ପାଇବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ 9ଟି ଯାକ ଗ୍ରହକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଏପରି ଘଟୁଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି? ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଦରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି? ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛି? ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ନିରାଶା ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି? ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଫଳଦାତା। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କାହାକୁ ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମିଛରେ କାହାକୁ ଠକିବା କିମ୍ବା କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା ସହିତ ଖେଳିବା ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। କଠିନ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସମୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ରାତି ଅଯଥା କାମ କରନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଏହାକୁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତି। ସମୟ ଏବଂ ଶନିଦେବ ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ମହାଭାରତ ଘଟିବାକୁ ରୋକିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଣିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଘୋଡ଼ାର ନାଲ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି।
ଏହାକୁ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଘୋଡ଼ା ନାଲ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଓସ୍ତ କିମ୍ବା ବରଗଛକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶନି ଗ୍ରହକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ଗଛ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଘରର ପରିସର ଭିତରେ କିମ୍ବା ଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖପାଖରେ କେବେ ବି ଓସ୍ତ ଗଛ କିମ୍ବା ବର ଗଛ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶନିବାର ଆସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୋତା ଏବଂ ଚପଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଶନିଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିଛୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସୁଥିବା କେଉଁ ଖୁସି ଖବର ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଭ ଖବର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟ ଶେଷ ହୁଏ। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଯଦି ଆଜି ନୁହେଁ ତେବେ କାଲି। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ସୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବଳ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୟ ଆସେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 3ଟି ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କହିଛୁ ସେହି ନିୟମ ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏକ ବିରାଟ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କଥା ଆସେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକୋଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସଠିକ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଖରାପ ସମୟ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋଡ଼ ଆଣିବ। କେବଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିବାରେ କେବେ ବି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ କାମରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ ଆଣନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୁପ୍ତ ଉପାଚାର, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଆରମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ବିଳମ୍ବ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟାଳୁ।
ତେଣୁ ଏବେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କହିସାରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କାମ ମିଳିବ, ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ବିକଶିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯେ ଏବେ କିଛି ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଦୁର୍ବଳ ମନେ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ସଫଳତା ସାଧାରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଅସାଧାରଣ। ଏହା ବହୁତ ସ୍ଥାୟୀ ସଫଳତା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାର ସମୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ହୀରା କେବେ ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେତେ ଗରମ ଏବଂ ପ୍ରତିଘାତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏକ ହୀରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ହୋଇଯିବ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ହୀରାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ମନେ ରଖ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ହୃଦୟ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା କରିବି। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବି ନାହିଁ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୋର ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା କରିବି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ପଛରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ ଯେ ଆମେ ଯାହା ପାଇବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମାନ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଉପାୟ କହୁଛି। ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ। ଏହି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଏହାକୁ ଜପ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଚମତ୍କାର ଫଳ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ, ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅବଶ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।